حضرت آدم اور حضرت حوا سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اور بہت سے لوگ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں پر مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز بھی دی ہیں، جن کے مطابق زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر شیطان نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ عیسائیوں اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین پر خلائی مخلوق کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہیں جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا، کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد کیا۔ حضرت ابو رضی نوکلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین میں پھیلا دیے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا، اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک اللہ اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ حضرت آدم کے ظہور کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کا فیصلہ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹی، خاک، ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور رنگ برنگی مٹی کی مٹھی زمین سے لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے طائف اور مکہ کے درمیان رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر اپنی رحمت کی بارش برسائی اور اپنے قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنا دیا۔ 40 برس تک وہ پتلا قلب بے جان وہاں پڑا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہو تب روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جائے۔ روح لطیف نے خاکے کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا، مگر اللہ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہو گئی۔ روح جیسے جیسے اندر پہنچتی گئی، ٹھیکرے کی طرح مٹی کا پتلا گوشت پوست میں بدلتا گیا، اور جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہی زمین پر گر پڑے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا تو اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ رحمک اللہ کہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ جب روح مکمل جسم میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے جنت سے ایک جوڑا کپڑوں کا زمین پر بھیجا، اور فرشتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو
तन्हाई में ले जाकर कपड़े पहनवाए और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत के तख्त पर बिठाया। सुनने में आया है कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले आपस में कहते थे कि जिसको अल्लाह ताला खाक से बनाकर खिलाफत की मसनद पर बिठाएगा वो अल्लाह के नज़दीक हमसे ज़्यादा अजीज़ न होगा, और हम जो दिन रात अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं इससे अजीम ही रहेंगे। मगर जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया और अपनी रहमत से उन्हें कुछ नाम सिखा दिए तो आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि फ़रिश्तों से इन नामों के मुतालिक पूछो। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों से पूछा तो वो जवाब से आजिज़ हुए और अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि पाक है तू, और हमें सिर्फ इसी चीज़ का इल्म है जो तूने हमें सिखाया है, और बेशक तू दाना है। तब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जो आदम अलैहिस्सलाम के गिरद खड़े थे हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और फ़रिश्तों ने फ़ौरन सजदा कर दिया। मगर इब्लीस शैतान ने इनकार किया और बोला कि मैं आदम से बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे तुमने आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। उस नाफरमानी से शैतान अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आज़ादी से बेहशत में रहने लगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई महसूस की और किसी मुहर्रम के बारे में सोचा तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जब आदम सो रहे थे तो उनके पहलू में हव्वा को पैदा कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक पाकबाज औरत को पास बैठे देखा तो पूछा कि तू कौन है? तब हज़रत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे बदन का हिस्सा हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी पसली से पैदा किया है। इस पर आदम ने अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। अल्लाह ने आदम और हव्वा को फरमाया कि जन्नत में जहाँ चाहे रहें और जो मर्जी खाएं, मगर गेहूं के दरखत से कुछ मत खाना। दूसरी तरफ इब्लीस अल्लाह की बारगाह से निकाला गया था और हसद की आग में जल रहा था और किसी मौके की तलाश में था कि कैसे आदम और हव्वा को अल्लाह की नाफरमानी पर राजी करे। इब्लीस ने सबसे पहले ताऊस से दोस्ती की और उससे दरख्वास्त की कि दोस्ती का हक है कि वो उसे किसी तरह बेहशत में पहुंचा दे ताकि वो आदम और हव्वा से अपना बदला ले सके। ताऊस ने उस बात से इनकार किया और कहा कि वो सांप से बात करे तो हो सकता है वो उसकी मदद करे। तब इब्लीस सांप के पास गया और उसे अपने फरेब के मंतर से फरीफ्ता कर दिया और सांप इब्लीस को अपने मुंह में डालकर बेहशत के अंदर ले गया। इब्लीस हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के पास बेहशत में गया और रोना शुरू कर दिया। आदम और हव्वा ने शैतान को बिल्कुल नहीं पहचाना और पूछा कि क्यों रोता है। तब शैतान ने उन्हें खबरदार किया कि ये बेहशत की सारी नेमतें उनसे छिन जाएंगी और वो मर जाएंगे। इस पर आदम और हव्वा दोनों गमज़दा हुए। तब शैतान ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त बताता हूँ कि जिसका मेवा खाने से तुम हमेशा जिंदा रहोगे और मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आदम के पूछने पर शैतान उन्हें उसी दरख्त के पास ले गया जिसके बारे में अल्लाह ने उन्हें मना किया था, मगर आदम अलैहिस्सलाम ने उसे खाने से इनकार किया और कहा कि वो हरगिज़ अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मगर आदम वहाँ से उठकर चले गए। शैतान हज़रत हव्वा के पास गया और उसी तरह उनके दिल में वसवसा डाला और शैतान के कहने पर सांप ने शैतान की सच्चाई की गवाही दी तो हज़रत हव्वा हज़रत आदम के पास तशरीफ़ लाई और अर्ज़ की कि सांप तो बेहशत का खादिम है और वो भी इब्लीस के हक़ में गवाही दे रहा है, इसलिए मैं पहले इस दरख्त का फल खाती हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो आप अल्लाह से मेरे गुनाहों की माफ़ी मांगना, और अगर कुछ नहीं हुआ तो आप भी खा लेना और फिर हम सारी ज़िंदगी चैन से जन्नत के मेवे खाएंगे और मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इस तरह आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर वो मना किया हुआ खाना खा लिया जिसे अल्लाह ने उन्हें मना किया था। खाने के बाद दोनों के सतर एक दूसरे के सामने जाहिर हो गए और वो पत्तों से अपना जिस्म छुपाने लगे और अल्लाह ताला इस बात पर नाराज हुए और उन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। बाद में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को माफ़ी की दुआ सिखाई और माफ़ी मांगने पर उन्हें माफ़ कर दिया और एक अरसे तक उन्हें ज़मीन में रहने का हुक्म दिया ताकि उन्हें मज़ीद आजमाया जा सके, और बाद में उनकी औलाद में से जो भी अच्छे हों उन्हें उनके आबाई घर जन्नत में वापस ले जाया जाए और जो गुनहगार हों उन्हें जहन्नुम में डाला जाए। हम सबको अच्छे काम करने चाहिए और शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है। तो उसने हमारे माँ बाप यानी आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया था और वो हमें भी जन्नत में जाने नहीं देगा, मगर हम अल्लाह के काम पर चलकर और अल्लाह की खास रहमत से इंशाअल्लाह जन्नत में ज़रूर पहुँच जाएंगे।